شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پالے ہوئے شیر ابو الحارث کا واقعہ آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پالا ہوا شیر ابو الحارث کون تھا اور یہ کہاں سے آیا تھا، اور اس نے کس طرح 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے جسم کی حفاظت فرمائی، اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پالے ہوئے شیر کو 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو ابو الحارث نے یزیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور کس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اس ایمان افروز واقعے کو سننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچپن میں ایک شیر کو پالا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ ابو الحارث عربی میں شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیر بچپن میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیسے آیا، اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی دوران چند لوگ دوڑتے ہوئے آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک شیر دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ رہا ہے۔ ان لوگوں کی بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تم لوگ بیٹھ جاؤ، یہ شیر تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دوستو، یہ گفتگو ابھی جاری تھی کہ ایک بہت بڑا شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے قدموں میں سر رکھ کر آپ کو سلامی دینے لگا۔ اس شیر کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا جس کو شیر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کے بعد وہ شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی زبان میں فریاد کرنے لگا اور کہنے لگا، اے علی المرتضیٰ، شیر خدا، میں اس کا باپ نہیں ہوں بلکہ میں اس کی ماں ہوں۔ اس شیرنی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ بچہ آپ کی خدمت میں رہ کر جوان ہو اور محفوظ ہو۔ اگر یہ بچہ آپ کے پاس رہے گا تو یہ محفوظ رہے گا۔ اس شیرنی کی درد بھری فریاد سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شیرنی سے فرمایا کہ تم بے فکر ہو جاؤ، میں اس کو اس کی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دوں گا اور اس کی حفاظت کروں گا۔ میں یہ بچہ اس کے سپرد کروں گا جو یتیموں کی پرورش کرنا جانتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شیرنی سے فرمانے لگے کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، ان سے زیادہ یتیموں کو پیار اور محبت کرنا اور ان کی پرورش کرنا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان سے فرمانے لگے کہ اے حسین، اس شیر کے بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کا خیال رکھنا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیر کے بچے کو اٹھایا اور اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور فرمانے لگے کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو الحارث کے درمیان ایسی دوستی ہوئی کہ وہ شیر کا بچہ ہر وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتا تھا۔ ابو الحارث کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت اور عقیدت تھی۔ جب یہ بچہ بڑا اور جوان ہو گیا تو کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا علی، یہ شیر کا بچہ اب بڑا ہو چکا ہے، کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، اگر ہو سکے تو اس شیر کو آزاد کر دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کی یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ اے میرے بیٹے، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ عرب کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث اب بڑا ہو چکا ہے، اب اس سے ہماری جانوں کو خطرہ ہے کہ کہیں جانے انجانے میں ہی یہ ہم پر حملہ نہ کر دے اور کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اب اس کو آزاد کر دیا جائے۔ یہ بات سنتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ زاروں کی طرح رونے لگے، کیونکہ آپ بچپن سے ہی اس شیر کے ساتھ رہے تھے اور آپ کو بھی اس شیر سے والہانہ محبت تھی۔ لیکن اس کے باوجود جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو آپ کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے اور اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں باہیں ڈال کر فرمانے لگے، اے بابا جان، جیسے آپ فرمائیں گے ویسا ہی ہوگا، بس آپ مجھے آج کے دن کی اجازت دے دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے میرے بیٹے، آج کے دن تم کیا کرو گے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ اے میرے بابا جان، باہر دیکھیں شام ہو چکی ہے، یہ رات کو کہاں پر جائے گا، یہ وقت کسی کو اپنے گھر سے نکالنے کا نہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا اور ان کو ایک رات کی مہلت دے دی۔ دوستو، جب رات تہجد کا وقت شروع ہوا
तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खाना लेकर अबुल हारिस के पास पहुँचे। ये मंजर देखकर अबुल हारिस हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में अर्ज़ करने लगा, ए मौला, आज इतनी जल्दी खाना लाने की वजह क्या है? उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सारी बात अबुल हारिस को बताई। हज़रत इमाम हुसैन की ये बात सुनकर अबुल हारिस अर्ज़ करने लगा कि ठीक है मौला, जैसे आपका हुक्म, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अबुल हारिस से पूछा कि वो शर्त क्या है? तो अबुल हारिस अर्ज़ करने लगा, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आप एक मर्तबा दोबारा आपसे मुलाकात ज़रूर हो। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अबुल हारिस से फरमाया कि ये तारीख याद रखना, 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को मैदान करबला के टीले से तुम्हें एक आवाज़ आएगी, बस तुम उस आवाज़ को सुनते ही चले आना, उस वक्त तुम्हारी मुझसे मुलाकात हो जाएगी। उस वक्त अबुल हारिस अर्ज़ करने लगा, ऐ मेरे मौला, मुझको आवाज़ कौन देगा, आप या आपके भाई? उस वक्त इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगे और अबुल हारिस से फरमाने लगे कि उस वक्त तुम्हें मेरी 4 साल की बेटी सकीना या अम्मा फिजा आवाज़ देंगी। दोस्तों, आज भी मैदान करबला में वो मुकाम मौजूद है जहाँ पर 10 मुहर्रमुल हराम को खड़े होकर हज़रत फिजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस शेर को आवाज़ दी थी। दोस्तों, उसके बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अबुल हारिस को आज़ाद कर दिया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अबुल हारिस से फरमाने लगे कि तुम मुल्क इराक़ में चले जाओ, वहाँ पर नैनवा का एक जंगल है, उस जंगल का बादशाह शेर मर चुका है, तुम वहाँ पर चले जाओ और वहाँ जाकर बादशाही करो। इस तरह अबुल हारिस हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुक्म मानकर वहाँ से रवाना हो गया। दोस्तों, जब वो वक्त आया कि 10 मुहर्रमुल हराम को आशूरा की शाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद कर दिया गया और मैदान करबला के अंदर एक शोर गुल मच गया। जब यजीदियों ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद कर दिया तो उनकी शहादत के बाद उमर इब्ने साद लईन कहने लगा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की लाश को माज़अल्लाह पामाल किया जाए और उनके जिस्म मुबारक पर घोड़ों को दौड़ा दिया जाए। यजीदियों की ये बात सुनकर अहले हरम में क़यामत बरपा हो गई। जैसे ही ये ऐलान हुआ तो हज़रत फिजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आई कि ए सैयदा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सुहाबी थे जो एक मर्तबा समंदर में सफ़र कर रहे थे कि उनकी कश्ती टूट गई। तो वो सुहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कश्ती की एक लकड़ी का सहारा लेकर एक जंगल में पहुँचे। उस वीरान जजीरे में उस सुहाबी ने एक शेर को देखा। जब वो शेर उस सुहाबी पर हमला करने लगा तो उस सुहाबी ने फरमाया कि मुझ पर हमला मत करना और मुझको अजियत ना देना, मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुहाबी हूँ। चुनाचा जैसे ही शेर ने ये बात सुनी तो वो उस पर हमला करने की बजाय उसे सीधे रास्ते की तरफ ले गया। हज़रत फिजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करने लगी कि ए सैयदा, इस इलाके में एक शेर रहता है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उसको बुला कर लाती हूँ ताकि वो हमारी मदद करे और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म मुबारक को इस तरह पामाल ना किया जाए। चुनाचा हज़रत फिजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इजाज़त पाकर उस जंगल की तरफ रवाना हो गई और जंगल में पहुंचकर उन्होंने अबुल हारिस को आवाज़ दी। जैसे ही ये सदा बुलंद हुई तो अबुल हारिस चंद ही लम्हों में हज़रत फिजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हो गया। हज़रत फिजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अबुल हारिस को सारा वाक़या बयान किया और आप फरमाने लगी कि अब वो यजीदी जालिम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म मुबारक को पामाल करना चाहते हैं और उनके जिस्म मुबारक पर घोड़ों को दौड़ाना चाहते हैं। हज़रत फिजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये बात सुनकर वो शेर मैदान करबला की तरफ दौड़ा और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म अतहर को पहचान कर उनके करीब आकर बैठ गया और उनके जिस्म मुबारक की हिफाजत करने लगा। दोस्तों, रिवायात में आता है कि ये शेर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म मुबारक के पास बैठकर उनके जिस्म के साथ अपने सर को रख कर रोता रहा। उधर जब यजीदी लश्कर अपने घोड़ों पर सवार होकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म मुबारक को पामाल करने के लिए आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म मुबारक के पास एक शेर बैठा हुआ है जो कि उनके जिस्म की हिफाजत कर रहा है। चुनाचा उन पर अबुल हारिस का ऐसा रोबदारी हुआ कि वो लश्कर उल्टे पांव भागने पर मजबूर हो गया और किसी की ये जुर्रत ना थी कि वो पलटकर वापस देख सके। इस तरह उस शेर अबुल हारिस ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आखिरी मुलाकात की और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म मुबारक पर अपने सर को रख कर रोता रहा और इस तरह अबुल हारिस ने यजीदियों के हाथों हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म मुबारक को पामाल होने से बचाया।